ఓం ఓం పఠామి సంస్కృతం నిత్యం వదామి సంస్కృతం సదా ధ్యాయామి సంస్కృతం సమ్యక్ వందే సంస్కృత మాతరం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నిన్న మనం చెప్పుకున్నది గత దినే రసస్య విషయే ఉక్తం. ఇదానీం తు రసస్వరూపం నిరూప్య ప్రకారాన్ ఆచక్ష్యతే. రసప్రకారాः కతి రసాः, రసాः కతి సంఖ్యాకాः. రసాः నామ कीदृशः रसः, षड्रसाः इति केचन वदन्ति. रसाः षड्रसाः इति. ते मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त इति षड्रसाः सन्ति. ते रसाः भोजन विषये आहार पदार्थेषु संगताः. किन्तु इदानीं रसः नाम रस्यते आस्वाद्यते इति रसः इति व्युत्पत्त्या आस्वादयोग्यः रसः भवति. तत्रापि आहारपदार्थः अपि आस्वादयोग्यः एव. परन्तु अत्र काव्ये रसः इति चेत् तत्र आस्वाद्यते. केन आस्वाद्यते? सामाजिकेन नटेन च. सामाजिकेन नटेन च. तथैव सहृदयेन नाम श्रोत्र उत्तम श्रोता भवति चेत् तेन रसः आस्वाद्यते. तत्र आस्वाद्यते. तत्र दृश्यकाव्ये तु श्रव्यकाव्ये काव्यं द्विविधं, दृश्यं श्रव्यमिति. तदेव पद्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् अन्यत्, श्रव्यकाव्यम् अन्यत् भवति. श्रोतुमेव योग्यं काव्यं श्रव्यकाव्यं भवति, यथा रघुवंशकुमारसम्भवादिवत्. द्रष्टुमपि योग्यं, द्रष्टुं श्रोतुं च योग्यं तत् दृश्यकाव्यं भवति. द्रष्टुं योग्यं भवति, श्रव्यमपि योग्यं भवति. तदा नाट्यं भिन्नऋषेर्जनस्य मूलाप्येकं समाराधनम् इति. नाट्यं नाम नाट्यशास्त्रं नाम केवलं नाट्यमिति न, तत्र नाटकम् इत्यादिकं. भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनं. भिन्नरुचीनां जनानाम् एकमेव आराधनं भवति इति. तत् केवलं सामान्यं नाटकप्रदर्शनं नास्ति. आराधनं, जनानाम् आराधनमिति. जनानां समाराधनमिति व्यवहारः. समाराधनं करोति इति, पूजां करोति इति. तत्र पूजा, समाराधनं नाम अर्चनं, पूजा. तदेव भोजनविषयेपि भोजन अन्नदानम् इति न वक्तव्यम् अस्माभिः. अन्नसमाराधनं कुर्वन्ति इति वक्तव्यम्. अन्नं नाम परब्रह्मस्वरूपं किल. अहमन्नम् इति वदन्ति किल, तत्र भगवान् वदति किल. सः भगवतः दानं कथं कर्तुं शक्नुमः वयं? भगवतः परमात्मनः दानं वयं कर्तुं शक्नुमः वा? अतः तस्य आराधनं करणीयम्. आराधनं करणीयं, तदीयानाम् आराधनं करणीयम्. श्रीवैष्णवपरिभाषायां नाम इष्टाद्वैतसम्प्रदाये तदीयाराधना इति एकं वाक्यमस्ति. तदीयाराधना, भोजनम् अन्नसमर्पण अन्नदानम् इत्यादीनां पदानाम् अपेक्षया तदीयाराधनम् इति व्यवहारः अस्ति. तदीयानाम् आराधः, तदीयः नाम परमात्मस्य सम्बन्धिनः. परमात्मसम्बन्धिनः तेषाम् आराधनं. केन आराधनं नाम पुष्पेण वा फलेन वा आराधनं वा नैव, अन्येन आराधनम्. अन्नं नाम परब्रह्मस्वरूपम्. अहमन्नम् अन्नादो अन्नम् इति
अन्नं बहु कुर्वीत इत्यादयः श्रुतिवाक्याः इत्यादीनि श्रुतिवाक्यानि विद्यन्ते। अतः तत्र अन्नसमाराधनमिति वक्तव्यम्। केवलं तत्र यदि अन्नदानमिति वदामः चेत् तत्र निष्ठुरता आपद्यते अपि तत्र दोषः अपि। अन्नदानमिति अस्माभिः न वक्तव्यम्। इदानीं च सर्वत्र लिखन्ति अन्नदानं गणपत्योत्सवेषु अन्नदानं तेन क्रियते इति। तदा न वक्तव्यम् अन्नसन्तर्पणा इति अन्नसमाराधनमिति। सम्यक् आराधनं करणीयमिति। तदैव अत्रापि नाट्यं भिन्नरुचेः जनस्य बहुधापि एकं समाराधनं। समाराधनं नाम यदा महाराजः प्रजाराधनं करोति तदा श्रीरामः वदति उत्तररामचरितनाटके स्नेहं दयाञ्च सौख्यञ्च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा इति वदति श्रीरामः। तत्र श्रीरामः उत्तररामचरितनाटके भवभूतिमहाकविना विरचिते उत्तररामचरितनाटके एवं वदति किमिति चेत् स्नेहं मयि विद्यमानं स्नेहं दयां सौख्यञ्च मम सौख्यम् अनन्तरं यदि वा जानकीमपि सीतादेवीम् अपि त्यक्तुम् अहं संसिद्धः। अहं कष्टं न अनुभवामि, अहं बाधां न अनुभवामि। किमर्थम्? आराधनाय लोकस्य लोकाराधनार्थम्। यदि लोकाराधनं करणीयं चेत् तत्र लोकाराधनस्य विघ्नं भवति चेत् मम विषये विद्यमानं स्नेहं तदनन्तरं मम विषये विद्यमानं दया मम विद्यमानं सौख्यं सीतादेवी अपि तत्र विघ्नत्वम् आपादयन्ति चेत् तत्र तान् त्यक्तुमपि अहं बाधां न अनुभवामि इति वदति श्रीरामचन्द्रः। प्रजाराधनतत्परत्वं जनानाम् आराधनम् एव महाराजस्य कार्यम्। तथैव जनाराधनमेव अत्रापि जनानाम् आराधनम् एकं समाराधनकरणकार्यमेव अत्र नटस्य कार्यमस्ति। तथैव नाट्यं नाम केवलं मुखस्य किमपि लेपनादिकं कृत्वा वर्णादिकं कृत्वा कल्पयित्वा वेशभूषणानि धृत्वा तत्र किमपि नाट्यम् अभिनयादिकं करणं तदेव न तत्र लक्ष्यं। तु जनानाम् आराधनं समाराधनं। तदर्थम् अत्रापि काव्ये श्रव्यकाव्ये तथैव दृश्यकाव्ये अपि रसाः तत्र प्रकीर्तिताः सन्ति, रसाः तत्र प्रोक्ताः सन्ति। के ते रसाः इति चेत् रसशब्दः पुंलिङ्गः, अतः ते रसाः षड्रसाः नवरसाः इति उक्तं। केन? महामहिभिः नो चेत् मुनिभिः नो चेत् तत्र काव्यकर्तृभिः ऋषिभिः इति किं वा वक्तुं शक्यते अस्माभिः। तत्र उक्तं शृङ्गारः करुणः शान्तः रौद्रो वीरः अद्भुतस्तथा हास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चेति तेन वा इति। शृङ्गारः करुणः शान्तः रौद्रः वीरः अद्भुतः तथा नाम तत्प्रकारेण हास्यः भयानकः च एव बीभत्सः च इति तेन वा ते रसाः नवरसाः नवसङ्ख्याकाः। अर्थात् अस्माकं दृश्यादि काव्येषु श्रव्यादि काव्येषु नवरसाः प्रकीर्तिताः सन्ति। नवरसाः एते शृङ्गारः एकः रसः, तदनन्तरं करुणः रसः, शान्तः रसः, रौद्रः रसः, वीरः रसः, अद्भुतः रसः, हास्यरसः, भयानकः, बीभत्सः इति नवसङ्ख्याकाः रसाः तत्र प्रस्तुताः विद्यन्ते।
इति युक्त इति युक्तेः नवधा नवधा इति उक्तः नवधा नवप्रकारेण अष्टधा अष्टप्रकारेण शतथा शतप्रकारैः शतप्रकारेण तथा 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 तदेव सर्वदा वदन्ति सर्वे वदन्ति शतथा सहस्रथा इति वदन्ति नाम प्रकारः तत्र नवधा इति ननु केन उक्तम् इति चेत् मुनिवचनम् अत्र प्रमाणम् मुनिवचनं नाम मुनिः नाम कः व्यासमुनिः वा बहुबुधिः नाम वा नो चेत् वाल्मीकिः वा भरतमुनिः तत्र प्रमाणम् मुनिः नाम भरतमुनिः प्रमाणम् अत्र मुनिर्नाम भरतमुनिरेव तेन उक्तं शृङ्गारः करुणः शान्तः रौद्रः वीरः अद्भुतः तदेव अन्यस्मिन् काव्ये शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकौ भीभत्सद्भुतश्चान्ताः रसाः पूर्वैरुदाहृताः तत्र अन्यस्मिन् ग्रन्थे काव्यप्रकाश एव कुत्रापि तत्र सूचिताः सन्ति अत्र शृङ्गारः करुणः शान्तः रौद्रः वीरः अद्भुतः हास्यः भयानकः भीभत्सः इति नवरसाः तत्र प्रकीर्तिताः सन्ति ननु एतदुक्तौ किं प्रमाणमिति चेत् मुनिवचनम् अत्र प्रमाणम् मुनिवचनं नाम मुनिः नाम भरतमुनिरेव अत्र प्रमाणम् तदेव आप्तवाक्यं प्रमाणम् आप्तवाक्यं प्रमाणं नाम आप्तः तदेव वदन्ति अन्ये बहवः बहुधा वदन्ति तत्र केवलम् अस्माभिः यः पूज्यः भवति अस्माभिः यः पूज्यते पूजितुं योग्यः तस्य वाक्यं वयं स्वीकुर्मः यदि वयं न जानीमः तस्य किं करणीयम् अन्यस्य वाक्यं स्वीकरणीयम् अन्यः नाम कः भवति आप्तः भवति आप्तः नाम कः भवति महाजनः भवति यक्षप्रश्नासु महाभारते यक्षप्रश्नाः विद्यन्ते तेषु प्रश्नेषु तत्र यक्षः वदति कः पन्थाः इति एकः प्रश्नः अस्ति धर्मराजं पृच्छति कः पन्थाः इति पन्था नाम मार्गः कः मार्गः अस्माभिः स्वीकरणीयः लोके बहवः मार्गाः सन्ति विद्यन्ते किन्तु अस्माभिः कः मार्गः स्वीकरणीयः इति चेत् तदा वदति तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः इति धर्मराजः वदति महाजनः नाम अस्माभिः महान् जनः इति यः पूज्यते सः एव यः पूजितः भवति सः महाजनः भवति अस्माकं गृहे अस्माकं वंशे अस्माकं प्रदेशे यः उत्तमः भवति यः ज्येष्ठः भवति यः वरिष्ठः भवति यः पण्डितः भवति तस्य वाक्यं वयं प्रमाणं स्वीकुर्मः దాన్నే కులపెద్ద అంటారు ఊళ్ళల్లో మనకి కులపెద్ద ఏదైనా సంశయం వచ్చినప్పుడు అలా చేయాలా ఇలా చేయాలా అన్నప్పుడు కులపెద్ద మాత్రం మాట వినండిరా అంటారు తర్వాత ధార్మిక విషయాలు వచ్చినప్పుడు పురోహితుడి మాట వినండి అయ్యా అంటారు ఆ పురోహితుడు కూడా ఎవరో పడితే వాడు చెప్పడం కాదు నాయన మీ కుల పురోహితుని అడగవయ్యా అని అంటాడు మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మాకు వచ్చి ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే మేము చెప్తామమ్మా పర్వాలేదు ధర్మ సందేహం చెప్పగలము కానీ మీకు కులానికి ఒక పెద్ద పురోహితుడు ఉంటాడు ఆయన మీ ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చి ఉంటాడు ఆయన అడగండి ఆయనకు సంప్రదాయం తెలుస్తుంది ఆ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆయన చేస్తారు మీ కుల సంప్రదాయం ఆయనకు తెలుస్తుంది మాకు తెలియదు ధర్మం చెప్తాం తప్పించి మేము ధర్మం చెప్పగలం దాన్ని చెప్పించి మేము మీ సంప్రదాయం మేము చెప్పలేము కనుక ఆ సంప్రదాయాన్ని ఆచరించాలంటే ఎవరు చెప్పాలి కుల పెద్ద చెప్పాలి మీ పురోహితుడు చెప్పాలి అతడే మహాజనుడు అన్నాడు ధర్మరాజు ఏం చెప్పాడంటే తర్కశాస్త్రం అప్రత్యక్షం అంత నియమం కనపట్లేదు శృతులు విభిన్నములు ఒక శృతి కాదు చాలా శృతులు ఉన్నాయి స్మృతులు యాజ్ఞవల్క్య రకరకాలు ఉన్నాయి నైకో ఋషి యస్య మతం ప్రమాణం ఒక ఋషి చెప్పింది ఇంకో ఋషి ఒప్పుకోలేదు
ఎందుకు ఒప్పుకోలేదంటే ప్రాంతీయం అవన్నీను. అవును. ఒక ప్రాంతంలో ఒక రకం, ఒక ప్రాంతంలో ఒక రకం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవాటి మనం గౌరవించాలి, ప్రాంతీయ ఆచారాలు మనం గౌరవించాలి. అవే మాండలికాలు అవుతాయి, వాటి మనం ఆచరించడం తప్పదు. కాబట్టి దాని ప్రకారం ఆయన చెప్పాడు, దీని ప్రకారం ఈయన చెప్పాడు. ఈయన చెప్పాడంటే దాన్ని కొట్టేకూడదు, దాన్ని చెప్పాడు ఈయన కొట్టేకూడదు మనం. కాబట్టి నైకో ఋషులు ఎస్య మతం ప్రమాణం అంటే అందరినీ ప్రమాణం తీసుకోవాల్సిందే మనం. ఒకళ్ళు ఆ విధంగా చెప్తారంటే ఆ ప్రాంతం ఆచారం అది, ఈ ప్రాంతం ఆచారం ఇది. ఈ ప్రాంతం ఆచారం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు కూర్చుని కొన్ని మొత్తం అంతా ఒకటే ప్రకారంగా ఉంటే కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి కనుక కొన్ని పెట్టుకోండి అన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి, ఇక కొన్ని నియమాలు పెట్టుకారు కనుక ఆ ప్రాంతీయ ఆచారాలు కూడా మనం అనుసరించాలి. కాబట్టి ఋషులు చెప్పింది కూడాను ఏ ప్రాంతానికి తగిన ప్రకారంగా వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు. కాబట్టి అవన్నీ తప్పంటానికి మనం వీల్లేదు. అలాగని దాని ప్రకారం నేను పోతానంటే అక్కడ దిగ్గులు ఎక్కడ వాళ్ళకి మనకు వస్తుంది, అక్కడ సిద్ధాంతం ప్రకారంగాను అక్కడ ప్రాంతానికి అది ఉపయోగిస్తారు, ఈ ప్రాంతానికి అది ఉపయోగించకూడదు. ఇక్కడ ఏ పదార్థం దొరుకుతుందో అవే వాడమంటారు, అవే చెప్పాలి వాళ్ళు. ఈ ప్రకారం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకు మంచి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ప్రాంతీయ ఆచారాలకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిస్పెన్సరీలు, హాస్పిటల్స్ డిస్పెన్సరీలు. ప్రతి హాస్పిటల్కి ఒక పక్కన ఒక చిన్న ఒక వైద్యుది ఉంటుంది, మెడికల్ షాప్ అటాచ్మెంట్ గా ఉంటుంది. ప్రతి హాస్పిటల్ కూడా పక్కన మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది. ఆ మెడికల్ షాప్ లో ఏ మందులు అయితే ఉంటాయో ఆ మందులే రాస్తాడు ఈ డాక్టర్ గారు. ఈ మందులు అక్కడితే ఇంకెక్కడ బయట దొరకవు, బయట వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే రావాల్సిందే. కాబట్టి ఆ ప్రాంతీయ ఆచారం మనం గౌరవించినట్టుగానే ఆ రాష్ట్రాలున్నట్టుగానే ఇది కూడా మనం గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కనుక మహాజనం ఏనగతస్తపంథాః, మహాజనుడు అనేవాడు పెద్దవాడు ఏ మాట చెప్పాడో ఆ మాట మనం ఆచరించాలి అన్నాడు. కనుక మనకు మహాజనుడిగా మనం భరతముని తీసుకున్నాం కాబట్టి భరతముని వాక్యం ప్రమాణం. ఎందుకని భరతముని బ్రహ్మదేవుని పంపించాడు కనుక లోకంలో చేయమని చెప్పని, ఈ నాట్యశాస్త్రం చేయమని పంపించాడు కనుక ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయమని. ఇవన్నీ కూడా నేను రాసినటువంటి నవరస రూపకం అనేటువంటి ఒక తెలుగు పుస్తకంలో చక్కగా వివరంగా రచించబడినవి, వివరంగా చేయబడ్డాయి. ఈ రసాలు ఇందులో ఈ రస రూపకాలు, ఏ రసానికి ఏ నాటకం వస్తుందో, అసలు రసం అంటే ఏమిటి, రూపకం అంటే ఇవన్నీ చాలా విశేషాలన్నీ కూడాను, కావ్య శబ్దానికి కూడాను, కావ్య పదానికి కూడాను 17 అలంకార లక్షణాలు ఒక దగ్గర చేర్చాను నేను. కావ్యానికి, కావ్యం అంటే దేని కావ్యం అన్నారు అనేటువంటిది మనకు రకరకాలుగా ఉన్న పుస్తకాలు ఉన్నవి. అవన్నీ కూడా 17 మంది మహాకవులు చెప్పినవన్నీ ఒక దగ్గర చేసి పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని నవరస రూపకం అనే పుస్తకం తయారు చేయడం జరిగింది. అది చూస్తే మీకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి, మీకు ఎక్కువగా అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు అర్థం కావని కాదు, ఎక్కువగా అర్థమవుతాయి. కనుక ఆ మునివచనం ప్రమాణం అంటున్నాం కాబట్టి భరతముని ప్రమాణము అన్నాడు. అలా చేసిత్తు కొందరేమన్నారయ్యా అంటే శాంతస్య సమసాధ్యత్వాత్ నటేచ తద సంభవాత్ అష్టావేవ రసానాట్యే నశాంతస్తత్ర యుజ్యతే. బ్రహ్మాండమైనటువంటి సిద్ధాంతం. అష్టావేవ రసానాట్యే నశాంతస్తత్ర యుజ్యతే. శాంతము రసమే కాదు కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. 8 రసాలే ఉన్నాయి, 9 రసాల మాట కుదరదు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఎవరండి? కేచిత్తు కొందరైతే అన్నాడు ఆయన. ఆహా, కొందరు కేచన పండితాః కేచన ఆలంకారికాః ఇత్తం ముక్తవంతః. కథమిత్యేత్ శాంతస్య కథం కిమర్థం నవరసానాం శాంతస్య శాంతః రసః నాస్తి ఇది కిమర్థం వదంతి చేత్ శాంతస్య సమసాధ్యత్వాత్. సమసాధ్యం శాంతరసస్య స్థాయీభావమస్తి. పూర్వమస్మాభిः ఉక్తం బహువారం అస్మాభిः చేత్ రసాः నవరసాः నవస్థాయీభావాः అభివిద్యంతే. కరుణ ఇత్యాదీనాం నగతానాం రసిః హాసస్య శోకస్య క్రోధః ఉత్సాహః భయం తథా జుగుప్సా విస్మయశమాః స్థాయీభావా నవక్రమాత్ ఇది ఉక్తం. అత్రాపి 36 పుష్పం పశ్యంతే ఒకవారం. 136వ పేజీలో రతిః శోకస్య నిర్వేదః క్రోధః ఉత్సాహస్య క్రోధోత్సాహాశ్చ విస్మయః హాసః భయం జుగుప్సా చ స్థాయీభావాః క్రమాత్ అమి.
స్థాయీభావాः క్రమాత్ ఉచ్యంతే ఇది. తత్ర అంటే ఇవి ఇక్కడ స్థాయి ఒక రసానికి ఒక స్థాయి భావం చెప్పాడు. ఒక స్థాయి భావం చెప్పాడంటే అది ఒక ఆలంబనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. అది ఉంటేనే ఈ రసం వస్తుంది అని చెప్పి ఆలంబన భావం అక్కడ. శకుంతలాది ఆలంబన కారణం అన్నాం. శకుంతల ఆలంబనం ఎవరికి? దుష్యంతస్య శకుంతల ఆలంబనం భవతి, శకుంతలాయాः దుష్యంతः ఆలంబనం భవతి. కిమర్థం? రతిః తత్ర విద్యతే చేత్ తతః శృంగారరసస్య స్థాయీభావः రతిః శకుంతలా విషయక రతిః नो चेत् दुष्यन्त विषयक रतिः शकुन्तलायाः स्थायीभावः आलम्बनं भवति. स्थायीभावाः नव विद्यन्ते. अत्र शान्तस्य स्थायीभावः कः? शृङ्गारः करुणः शान्तः. अनेन उक्तं निर्वेदः इति. तदेव शमः इति कैः उक्तं कैश्चित्. ओके. शमः रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मय शमाः. తత్ర శమం అనేటువంటిది దానికి కరుణరసానికి స్థాయి భావము. క్షమించండి. శాంతానికి నిర్భేదం చెప్పాడు. ఆ శాంతానికే శమం అని చెప్పారు కొంతమంది. అయితే కనుక ఈ శాంతరసానికి శమం అనేటువంటిది అదేనండి. శాంతస్య శమసాధ్యత్వే, శాంతరసమునకు శమంతోనే సాధించవలసింది కనుక నటేచ తదసంభవాత్, నటుని యందు అది అసంభవం అవడం చేత అష్టావేవ రసానాట్యే రసములే ఉన్నాయి. నశాంత తత్వ యుజ్యతే, తత్వ శాంత నయుజ్యతే. కిమర్థము అంటే నటుడు దాన్ని అభినయించాలి కదా. రసాన్ని రసము అని చెప్పి ఎలా చెప్తాడు? రంగమంచం మీదకి ప్రవేశించినటువంటి దుర్యోధను ప్రవేశిస్తే దుర్యోధను యొక్క మాటల చేత ఇతడు దుర్యోధనం గ్రహించుకోవాలి. అవును. అంతేగాని అతను మెళ్ళ ఒక చిన్న బెల్ల పెట్టేసి నేను దుర్యోధనం రాసుకోడు కదా ఆయన. అవును. అలాగే ఆయన ఉపయోగించేటువంటి మాటల చేత, ఆయన యొక్క అభినయం చేత ఇతను వీరరసం చేస్తున్నాడు, అయితే ఇతను హాస్యం చేస్తున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది. భీముడు ఎలాగైతే భయంకరంగా గడదీపుతూ మంచి పద్యం చెప్పాడంటే తావుడు రాజ్య సంపద మదంబన పద్యం చెప్పాడు అనుకోండి, అది వీరరసం రా అనుకుంటాం మనం. ఎందువల్ల ఆ పదము యొక్క పద్యాన్ని ఉచ్చారణలోనే అభినయంలోనే ఉంటుంది. ఆ అభినయం చేయడంలో ఎన్టీ రామారావు గారిని మించిన మహానుభావుడు ఎప్పుడూ లేడు మనకి. అదే భీమ పాత్రకి మిగతా వారు చాలా మంది వేశారు, కానీ పాండవ వనవాసంలో భీమ పాత్ర ఎన్టీ రామారావు వేశాడు. ఆయన నడుస్తుంటే అటు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి బాగుడు సముద్రం అటు నుంచి బాగా స్పీడ్ గా ముందుకు వచ్చి వెనక్కి చూపిస్తుంటే అసలు ఆ వీరరసం అక్కడ ఉట్టిపడుతుంది అనమాట. అంత అద్భుతమైన చూసేటప్పుడు కదా భయంకర గొప్ప వీరత్వం కనపడుతుంది. అలాగే రేలంగి రమణారెడ్డి మొదలైన వాళ్ళు కనపడం కానీ మనకు హాస్యం కనపడుతుంది. వాళ్ళ మాటలోనే వాళ్ళ చూపుల్లోనే మనకు హాస్యం కనపడుతూ ఉంటుంది. కనుక ఇవి ఈ రసాలు నటుని చేత అభినయించబడాలి కదా, రసములు అభినయించబడాలి కదా. ఇక్కడ శృంగార రసం అభినయించాలి, శృంగారసం యొక్క కళలు కనపడాలి, హాస్యం కనపడాలి, మొహంలో నవ్వు మొహం కనపడాలి, కరుణ కనపడాలి, దుఃఖం కనపడాలి, ఇలా వీరత్వం కనపడాలి. ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ అభినయించవచ్చయ్యా నటుడు. శమాన్ని శాంతత్వాన్ని ఎలా అభినయిస్తాడు ఆయన? లేదు, అది కష్టం. శాంతత్వాన్ని ఎలా చూపించగలుగుతాడు ఆయన? నీకు శాంతం కూర్చుంది శాంతత్వం అయిపోతుందా? కాదు, శాంతాంతం అవ్వచ్చు. అది బద్ధకం అవ్వచ్చు, అది చేతగాంతనం కావచ్చు. ఎదుటివాడు సాగు కొడుతున్నాడు అనుకోండి, మరి ముసలాన్ని కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? అది చేతగాంతనం. అదే అంటాడు శ్లోకంలో. ఏమంటాడంటే మంచి భలే శ్లోకం చెప్పాడు చీరం ఒక శ్లోకంలో. ఏంటంటే పూర్వే వయసి శాంతః, పూర్వే వయసి శాంతః సాధురితి గచ్చతే, ధాతుభిః క్షీయమాణేషు కస్య నోత్పద్యతే అంటాడు. ధాతుభిః క్షీయమాణేషు కస్య శాంతి నోచతే అనే శ్లోకం ఉంది. శమః కస్య నజాయతే అది. పూర్వే వయసి శాంతః సాధురితి గచ్చతే.
మంచి వయస్సులో ఉన్నప్పుడు కోడె వయస్సులో 20, 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నవాడు 30-40 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నవాడు ఎవరైనా ఒక మాట వాడిని ఎక్కువ మాట మాట్లాడితే వాడు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆ మాటను విని కూడా కోపం వచ్చినప్పటికీ సమాధించుకుని వాడు ఉండగలిగితే దాన్ని శాంతము అనాలి. ఎందుకని ఆ వయస్సులో శరీరం అంతా పటుత్వంగా ఉంటుంది కనుక మంచి బలవంతుడిగా ఉంటాడు. మంచి సరైనటువంటి ప్రౌఢ వయస్సు కాబట్టి ఎదుటి వాడిని ఒక బుద్ధి గుద్దితే వాడు గిద్దె రక్తం కక్కుతాడు అనేవాడు చిన్నప్పుడు మాకు. ఒక బుద్ధి గుద్దితే గిద్దె రక్తం కక్కుతావరా అనేవాడు, గిద్దె లెక్క కనుకోడాను. కనుక ఆ విధంగా ఉండేటటువంటి వాడు అక్కడ కవి వ్యక్తి అంటే మంచి బల సంపన్నుడైన వాడు, యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి వాడు, అంతే అన్ని రకాల ఎదుటి వాడిని ఆక్రమించగలిగినటువంటి వాడు. పోలేరా అంటే అన్నాళ్ళేరా అని వదిలేస్తే దాన్ని శాంతమనాలయ్యా. అంతేగాని ధాతుభి క్షీయమానేషు సమకస్య నజాయతే. ధాతుభి క్షీయమానేషు శరీరంలో ధాతువులు ఉన్నాయి కదా మన శరీరంలో, ధాతువుల మూలంగానే కదా మనకి బలం వచ్చినా, రక్తం వచ్చి హుషారు వచ్చినా, ఉత్సాహం వచ్చినా, లేకుండా వీరత్వం వచ్చినాను. ఆ శరీరంలో ఉన్న ధాతువులన్నీ తగ్గిపోయి క్షీణించిపోయి కాళ్ళు లేవలేక, చెయ్యి ఎత్తలేక, కళ్ళు కనపడక ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను నిన్ను క్షమించేశారా, నేను క్షమించారా, నేను మీరు శాంతం చూపిస్తున్నారా అంటే వాడిని ఒప్పుకుంటాడా దానికి? లేదు. కాబట్టి అంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒప్పుకుంటాడు? వాడు మంచి వయస్సులో ఉండి కొట్టగలిగిన ఉండి ఎదుటి వ్యక్తిని పురోవిద్యమానం మానవకం నిరోధుం యః సమర్థ సామర్థ్యం విద్యమానన్నపి తదా నకరోతి నకరోతి సహా శాంత పురుష. పరంతు శరీరే ధాతునాం అసామర్థ్యాత్ సహ అహం భవంతం అంగీకరోమి భవంతం త్యజామి ఇది వదతి చేత్ తస్య హాస్యం భవతి, తత్ర హాస్యాస్పదం భవతి. కనుక అది ఆ విధంగా ఇక్కడ శాంతాన్ని అభినయించడం అంటే ఎలా అభినయించాలి వాడు? కనుక శాంత అభినయించడం కుదరదు కనుక ఆ సమాజ అభినయించడం కుదరదు, నటునికి సంభవం కాదు కనుక నటే తదసంభవాత్ నటే తత్ అసంభవం భవతి. తస్మాత్ కారణాత్ అష్టావేవ రసా నాట్యే. నాట్యే కేవలం రసాః అష్టావేవ, అష్టౌ ఏవ రసాః. శాంతః న తత్ర యుజ్యతే, తత్ర శాంతః న స్థాపయితుం శక్యః, న స్థాపయితుం యోగ్యః. కానీ అక్కడ దానికి కొంతమంది చెప్పారండి అన్నారు. కనుక ఆ విధంగా ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన చర్చ కార్యక్రమం ఉంది. ఇక్కడతో ఆపుతున్నాం. బ్రహ్మాండం వర్షం పడుతుంది ఇంట్లోనూ, ఇంకా పూజాది కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోలేదు నేను ఇవాళ. కనుక నేను ఇక్కడతో ఆపుతాము. అలాగే.